पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम परमात्मा की असीम कृपा से आप सभी भगवदीय श्रोता गणों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको वंदन एवं जय श्री कृष्ण। आज पावन पुरुषोत्तम मास अधिक मास का 9वां दिन। आज के दिन को वीर व्रत कहा गया है। आज के दिन श्रृंगार दान एवं शक्कर या मिश्री के दान का विशेष महत्व अपने वहां बताया गया है। अपनी शक्ति अपनी अनुकूलता के अनुसार जरूर सत्कर्म करें की कथा हृदय पूर्वक हम सुनेंगे। कल की कथा में यमुना जी का दर्शन हमने कथा के माध्यम से किया। पुष्टि मार्ग में 7 निधि है। उन 7 निधि में विराजमान स्वरूप को निधि स्वरूप कहा गया है। संपूर्ण भारत की परिक्रमा करते समय महाप्रभु जी को अपने जीवन अपने समय काल में अनेकों जगह से भगवान के कुछ कुछ स्वरूप की प्राप्ति हुई। उनमें से कुछ स्वरूप महाप्रभु जी ने वैष्णवों के माथे बदराया और उन वैष्णवों ने बहुत लंबे समय तक उन स्वरूपों की सेवा की। कालांतर में वही स्वरूप फिर महाप्रभु जी के पास वापस आए, या तो गोसाई जी के पास, और बाद में गोसाई जी ने अपने 7 लालन के माथे पर एक एक स्वरूप बदराया। तो 7 लालन को एक एक स्वरूप जो प्राप्त हुआ, वही 7 स्वरूप को सप्तनिधि या तो 7 स्वरूप के रूप से जाना गया है। सज्जन, उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है जिन स्वरूप का नाम है नवनीत प्रिय जी। वैसे माना जाए तो नवनीत प्रिय जी एक निधि में आते हैं और वर्तमान काल में यह नवनीत प्रिय जी श्रीनाथ जी के साथ नाथ द्वारा में विराजते हैं। उनका भी सुंदर स्वरूप है, उनकी भी सुंदर कथा है, उनके भी सुंदर भाव भावना और स्वरूप भावना है। बाल कृष्ण की मधुर लीलामयी यह भगवान नवनीत प्रिय जी की छवि है। श्री नवनीत प्रिय जी पुष्टि मार्ग के अत्यंत प्रिय एवं दिव्य स्वरूपों विशेष महत्व बताया गया है। भारत में यह दक्षिण भारत में महाप्रभु जी को यह स्वरूप धातु स्वरूप से प्राप्त हुआ था। यह स्वरूप बाल कृष्ण की मधुर लीला का प्रतीक मानते हैं। श्री नवनीत प्रिय जी की एक हाथ में मक्खन का गोला है, जो संकेत देता है कि भक्त का जो मक्खन रूपी मन है वो भगवान के हाथ में है। भगवान चाहे उन्हें समझाए, भगवान चाहे उन्हें न समझाए। हमारा मन माधव के हाथ में, नवनीत प्रिय जी के हाथ में है, और दूसरा हाथ भगवान का पृथ्वी पर टिका हुआ है। उसकी भावना ये है कि भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यह बाल स्वरूप में अवतरित हुए हैं। उनके नेत्र पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं, अर्ध आधे खुले हुए नेत्र है, जो कि वो सदैव प्रेम और आनंद का भाव रखते हैं। उनका अत्यंत मनोहर बाल स्वरूप भक्तों को सहज ही अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। नवनीत अर्थात मक्खन, जिनको मक्खन अत्यंत प्रिय है, उन्हीं को नवनीत प्रिय जी के नाम से जाना गया है। श्री विठलनाथ जी अर्थात गोसाई जी ने इस स्वरूप को अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को बदराया था। बाद में वही स्वरूप उनके छोटे पुत्र श्री गोकुलनाथ जी को प्राप्त हुआ। नंद महोत्सव, दीपावली, ऐसा अन्नकूट, ये प्रमुख उत्सवों में श्रीनाथ जी के स्थान पर श्री नवनीत प्रिय जी विराजमान होते हैं और वहीं पर आपके दर्शन होते हैं। जब श्री वल्लभाचार्य पृथ्वी के परिक्रमा के दौरान एक गांव में पहुंचते हैं, वहां एक क्षत्रिय स्त्री है, जिस क्षत्रिय स्त्री के पास में यह स्वरूप था। और वो स्त्री जब एक बार यमुना जी का जल भरने गई तो उन्हीं के जल भरते समय उनके घड़े में यह स्वरूप आया था। उनके हाथ में नवनीत मक्खन होने के कारण उनको नवनीत प्रिय ऐसा नाम दिया गया। महाप्रभु जी ने, उस स्त्री ने यह स्वरूप आप श्री को बदराया, महाप्रभु जी को बदराया। श्री महाप्रभु जी ने इस स्वरूप को बहुत एक लंबे अरसे तक अपने साथ रखा। आपने उनकी सेवा की और बाद में उन्होंने इस स्वरूप को अपने सेवक गज्जन धावन को सेवा के लिए उनको बदरा कर दिया। गज्जन धावन जी का नवनीत प्रिय के साथ अत्यंत आत्मीय संबंध था। गज्जन धावन जी ने नवनीत प्रिय जी की खूब सेवा की, अनेकों प्रकार से उनकी सेवा हुई। और ऐसा माना जाता है कि नवनीत प्रिय जी स्वयं गज्जन धावन के साथ बात करते थे, जो चाहिए उनसे मांगते थे, उनसे वार्तालाप करते थे, और गज्जन धावन एक क्षण भी नवनीत प्रिय जी को अपने से दूर नहीं करते थे। एक दिन श्री नवनीत प्रिय जी ने गज्जन धावन जी को संकेत दिया कि अब बहुत लंबा अरसा हो चुका है, आप मुझे ना महाप्रभु जी के पास पधराओ। तब गज्जन धावन उन्हें गोद में लेकर श्री महाप्रभु जी के पास पहुँचे। महाप्रभु जी ने उनकी सेवा स्वीकार की और बाद में अपने साथ अडेल भगवान को पधराया, अडेल लेकर गई। श्रीनाथ जी ने जो पृथ्वी की परिक्रमा की, उस समय नवनीत प्रिया जी उनके साथ विराजे कुछ समय तक। जब श्रीनाथ जी गिरिराज जी प्रस्थान किया अन्नकूट उत्सव के लिए, तब नवनीत प्रिय जी भी आपके साथ अन्नकूट के लिए वहाँ पधारे। श्रीनाथ जी जब उदयपुर से घसियार पहुँचे, तब भी वह स्वरूप उनके साथ ही रहा।
बाद में नाथद द्वारा विश्वनाथ जी के मंदिर, उनका एक अलग मंदिर बनाकर आप श्री को नवनीत प्रिया जी को वहाँ पधराया गया। दर्शन एवं सेवा का भी आपका बहुत विशेष क्रम है। बाल स्वरूप से नवनीत प्रिया जी की सेवा होती है। प्रातःकाल मंगल भोग राजभोग के दर्शन उनके होते हैं। संध्या समय में उत्थापन और भोग आरती के दर्शन भी किए जाते हैं। वर्ष में लगभग 60 दिनों तक विशेष बहुत ही विशेष रूप से आपकी विविध लीलाओं एवं दर्शन होते हैं। वसंत पंचमी से लेकर डोलोत्सव तक 40 दिन तक नवनीत प्रिया जी को विशेष लाड लड़ाया जाता है, उनकी विशेष चर्या की जाती है। और दशहरा से दिवाली तक भी 20 दिन आपके विशेष श्रृंगार आदि होता है। बहुत सारी जानकारी है, पर वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़े ही रूप में, पर ये जरूर हम ध्यान रखें, नवनीत प्रिय जी पुष्टि मार्ग के अत्यंत प्रियतम स्वरूप है, अत्यंत प्रियतम निधि है। नवनीत प्रिय जी के दर्शन मात्र से हृदय आह्लाद से भर जाता है। जिस तरह से नवनीत प्रिय जी को नवनीत प्रिय है, उसी तरह पुष्टि मार्गीय भक्तों को नवनीत प्रिय जी अत्यंत प्रिय है। ऐसे नवनीत प्रिय जी लाडले लाड सबका कल्याण करे, ऐसी आप श्री के चरणों में दंडवत सहित प्रार्थना। नवनीत प्रिय जी की कथा यहीं पर परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको पता है, हर रोज हम एक गुजराती में कथा सुनते हैं अधिक मास की। अब वह कथा सुनेंगे। આજે અધિક માસની આ 9મી કથા માનીતી અને અણમાનીતી। રાજાને 2 રાણી, એમાં એક માનીતી અને બીજી રાજાની અણમાનીતી। રાજા માનીતીને બહુ માન આપે અને અણમાનીતીને મહેલમાં સરખું સ્થાન ના આપે। જૂનો એક મહેલ રહેવા માટે આપ્યો હતો અને માન ના આપે, સન્માન ના આપે, એના પ્રત્યે બહુ જ અણગમો રાખે। એકનું રૂપ વધુ એકનું રૂપ ઓછું, એટલે મનમાં આવું થાય। પણ બન્યું એવું કે એમ કરતાં કરતાં જે માનીતી હતી આના ઘરે પુત્ર થયો, એટલે માનીતી રાણીના અભિમાન વધારે વધી ગયા। અણમાનીતીને હૈયે દુઃખનો પાર નહીં। પ્રભુ ઉપર કૃપા અને અપાર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે। ગમે તેવું હોય પણ ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખે, એક દિવસ સૌ સારાવાના થશે। આમ દુઃખ કષ્ટ માન અપમાન બધું જ બિચારી સહન કરે, પણ પ્રભુનું ભજન ન છોડે। વ્રત ઉપવાસ કરે, ધર્મ ધ્યાન કરે, અધિક માસ આવે, નદીએ નાહવા જાય, ભગવાન પુરુષોત્તમ રાયનું વ્રત કરે, કાંઠા ગોરનું વ્રત કર્યું, પૂજા સુધી કરીને આમ દિવસો જાય। આ બાજુ માનીતી રાજાથી માનીતી રાણીથી બધું સહન ન થાય અને એ અણમાનીતીને કાંટો કાયમ કાઢી નાખવો છે એવી મનમાં ઈર્ષ્યા રાખે અને મનમાં બળ્યા કરે। એને થાય કે ગમે તે કરી આ ભક્તાણી વરવર્તુલા કરે છે, કદાચ ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય અને વરદાન માગે તો મારું આવી જ બને ને। એ રાજાની માનીતી થઈ જાય તો મારે દાસી થઈને રહેવું પડે। વળી એને પુત્ર મળે તો રાજા એને જ રાજ આપે, મારા રાજકુંવરને એના સેવક થઈને રહેવું પડે। માટે અણમાનીતી ગમે તેવા ઉપાય કરી અને એને દૂર કરવા માંગતી હતી। કપટ ભર્યા વિચારો એ કરતી હતી। માનીતી રાણીને એક દિવસ આ વાત જાણે છે, એને થાય કે રાણીને કોઈ એવો ઉપાય બતાવવો જોઈએ કે જેથી પેલી અણમાનીતીને રાજા દેશ નિકાલ આપે અને રાણી મને ન્યાલ કરી રાખે। આવા મનોરથ એક દિવસ દાસી રાણીને કહે, બા સાહેબ આપ નિરાશ થઈને બેસી ના રહો, કોઈ ઉપાય કરો। રાણી કહે, દાસી તારી વાત સાચી, પણ ઉપાય જડતા નથી। દાસી કહે, ઉપાય હું બતાવું? જો તમારે રાજા સાહેબને બહુ ખુશમાં હોય ત્યારે ધીરે ધીરેથી કહેવાનું કે આપણી આબરૂને કાળી ટીલી લાગે એવા ધતિંગા અણમાનીતી કરે છે, એની ચાલ ઢાલ સારી નથી, મને ચિંતા છે, આપનું હિત મારા હૈયે છે, એટલે આ વાત આપને કરી છે, પછી આપની મરજી। રાણીએ તો દાસીને બતાવેલા ઉપાયથી ખુશ થઈ ગઈ। બોલી, જો આ ઉપાયથી અણમાનીતનો કાંટો દૂર થઈ જાય તો હું ચોક્કસ કરીશ। કુદરતની લીલા અપાર છે। માનીતી રાણીએ રાજાના કાન ભંભેર્યા। રૂપમાંદ રાજા સાચા ખોટો વિચાર કર્યા સિવાય એક દિવસ રાણી અણમાનીતીને દેશ નિકાલ વિચારીને આપી દીધો। માનીતી રાણીની ખુશીનો કોઈ પાર ન રહ્યો। દાસીને ન્યાલ કરી દીધી। આ તરફ અણમાનીતી બહુ દુઃખી થઈ બિચારી। રસ્તે જતા 2 આખલા ભયંકર રીતે એકબીજાની સાથે લડે છે, કેમ કે એમ કરતાં છૂટા પડે નહીં। અણમાનીતીને દયા આવે, કહે કે પુરુષોત્તમ ભગવાન, જો મેં શ્રદ્ધા ભક્તિથી આપનું વ્રત કર્યું હોય તો આ બંને આખલાઓ લડતા બંધ થઈ જાય। આટલું જ્યાં બોલે ત્યાં તો આખલા લડતા બંધ થઈ ગયા। અણમાનીતી રાણીનો ઉપકાર માની આખલો ચારો ચરવા લાગ્યા। ત્યાંથી આગળ જતાં એક વડલાનું ઝાડ આવ્યું। ત્યાં જોયું તો ભગવાનનું મંદિર, પરંતુ આસપાસ નકરો કચરો। વેલા પાંદડાથી મંદિર આખું ઢંકાઈ ગયેલું। અણમાનીતીએ તો ત્યાં સાફ સફાઈ કરી, જગ્યા ચોખ્ખી કરી અને મંદિર પણ ચોખ્ખું કર્યું। પાસેના જળાશયમાંથી જળ ભરીને લઈ આવી ભગવાનને નવડાવ્યા। સેવા પૂજા કરી રાણી આનંદ પામતી ભગવાનને વંદન કરી ત્યાંથી આગળ વધી। આગળ જતાં નોળિયોને સાપ લડે છે।
અણમાનીથી તેમની પાસે ગઈ અને જોયું તો બંને લોહી લુહાણ, પરંતુ એકબીજાને છોડતા નહીં. રાણીએ કહ્યું, નાગ દેવતામ લડો છો કેમ? શું તમે બહેનનું મરણ, તમને એવું નથી લાગતું તમારામાંથી કોઈક મરી જશે? ના કહે, હે બહેન, ગયા જન્મમાં અમે બે આમ લડતા ઝઘડતા હતા. એમાં મારા બંનેમાં નોળિયો છે એ ભીડ હતો ને હું પણ ભીડ હતો. શિકારની બાબતમાં અમે બંને મારામારી ઉપર આવી ગયા હતા અને ત્યારે અમારા બંનેના હાથમાં ધારદાર હથિયાર હતા. બન્યું એવું કે અમે સામસામે જ્યાં એકબીજાને છેલ્લો મરણ તોલ ઘા મારવા ગયા, અચાનક ક્યાંકથી હરણ દોડતું આવ્યું અને અમારા બંનેના છરા તેની પીઠમાં વાગી ગયા. આથી હરણીએ મને શાપ આપ્યો, પછીના જન્મમાં તમે સાપ અને નોળિયોથી લડ્યા કરશો અને આજ અમારી આ હાલત છે. અમે લડતા બંધ થઈ એવો કોઈ ઉપાય બતાવો. ત્યારે કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રી પુરુષોત્તમ રાયજીનું વ્રત કર્યું હોય એ દયા કરી વ્રતનો પ્રભાવ અમને આપે તો મારો છુટકારો થાય. અણમાને ત્યાં સાંભળતા જ કહ્યું, ઓહો ભાઈ, લ્યો એમાં શું? એમ કહી જળાશય હતું ત્યાંથી અંજલિ ભરી લાવી નાગ નોળિયા પર છાંટતા બોલી, હે પુરુષોત્તમ રાય, જો મેં ખરી શ્રદ્ધાથી ભક્તિભાવથી અધિકમાં સ્નાન કર્યું હોય તો બંને લડતા બંધ થઈ જાઓ, બંને છૂટા પડે. જય પુરુષોત્તમ ભગવાન. આમ કહી જ્યાં પાણી છાડ્યું ત્યાં સાપ અને નોળિયાને લાગેલા શાપનું નિવારણ થયું. બંને છૂટા પડ્યા અને પછી નાગે નોળિયાને ઉપકાર માન્યો અને કહ્યું, બહેન, તું આમ જ્યાં જાય છે ત્યાંથી જ્યારે પાછી વળે ત્યારે આ રસ્તેથી જજે અને અમને મળશે. બંનેને છૂટા પાડેલા જાણી અણમાનીથી આનંદ પામતી આગળ ચાલી. આમ ચાલતા ચાલતા ત્યારે ઘોર જંગલ આવ્યું. રાણીને ભૂખ, તરસ અને થાક લઈને ચાલી શકાતું નથી. થોડે જતા તો એને ચક્કર આવ્યા અને બિચારી બેભાન થઈ ગઈ. થોડે દૂર જ એક ઋષિનો આશ્રમ હતો અને કોઈ શિષ્ય લાકડા લેવા તરફ આવેલો જોઈ આશ્રમે જઈને ઋષિને કહ્યું, મહાત્માજી, 2-3 શિષ્યોને સ્ત્રી લઈ આવવા કહ્યું. શિષ્યો લઈ આવ્યા. મહાત્માએ પોતાના કમળમાંથી જળ લઈ અણમાનજી ઉપર છંટકાવ કરતાને ભાન આવ્યું. ઋષિએ પૂછ્યું કે બેટા, તું કોણ છે? આવા જંગલમાં કેમ ભરે છે? રાણીએ આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. મહાત્માજીને પ્રણામ કર્યા, બધી વાત કરી. મહાત્માજીએ રાણીની વાત સાંભળી અનુકંપા થઈને કહેવા લાગી, દીકરી, અધિક માસ આવે ત્યાં સુધી તું અહીં જ આશ્રમમાં રહેજે. પ્રભુ ભક્તિ કરજે, ભગવાન તારું કલ્યાણ કરશે. રાણી તો આશ્રમમાં રહેવા લાગી. સેવા પૂજા કરે, મહાત્માજીની સેવા કરે, ફળ ફૂલ લાવી આપે, એમના પૂજાની સામગ્રી તૈયાર કરે. આમ દિવસો વીતવા લાગ્યા. પછી તો અધિક મહિનો આવ્યો. રાણી અધિક મહિનો આખો ભક્તિભાવથી વ્રત નિયમ કરી, ઉપવાસ કરી પરિપૂર્ણ કર્યું. ત્યારે મહાત્માજીએ કીધું, દીકરી, ભગવાન પુરુષોત્તમ રાય તારા પર જરૂર કૃપા કરશે, તારા મનોરથ જરૂર પૂર્ણ થશે. રાજા તને શોધ તો અહીં આવશે અને સન્માન સહિત તને તેડી જશે. આ તરફ પુરુષોત્તમ ભગવાને રાજાને સ્વપ્નમાં કહ્યું, રાજા, તારી રાણી જેને તે દેશ નિકાલ આપે છે નિર્દોષ છે. તારી માનેથી રાણી એના પર ખોટું આ લગાવી તારા કાનમાં ઝેર રેડ્યું છે. માટે સત્વરે તેને માનપૂર્વક લઈ આવ. જો એમ નહીં કરે તો તને અનર્થ થશે. આટલું કહેતા તો ભગવાન અંતર્ધ્યાન થયા. રાજાની આંખો ખુલી ગઈ. ભૂલ થઈ છે અને એને સુધારી જ લેવી જોઈએ. પ્રધાનજીને બોલાવ્યા, બધી વાત કરી, પોતાનું રાજ્ય સોંપી રાજા પોતે રાણીને લેવા ગયા. ભગવાને કહ્યા પ્રમાણે ઋષિના આશ્રમ પાસે આવ્યા. મહાત્માજીની ક્ષમા માગી, રાણીને પણ માફી માગી, રાણીને પોતે સાથે લીધી. પોતાના રાજ્ય તરફ જાય. રસ્તામાં સાપને નોળિયા મળ્યા. કહે, ઊભી રે બેન, કહી એક સાપે રાફડો બતાવ્યો અને કહે, અહીં પુષ્કળ ધન છે, એ મારા તરફથી મારી બહેનને આપવું છે. એમ કહી આ કપડામાં આપું છું. આમ કહી અને કપડું ભરીને ધન એને આપ્યું. રાજાએ સેવકો મારફત રાફડામાંથી ધન કઢાવી રથમાં મુકાવ્યું. આગળ જતાં પેલું મંદિર આવ્યું. રાણી કરે, મહારાજ, પ્રભુના દર્શન કરી બંને જણા મંદિરમાં ગયા. ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા કરી પ્રણામ કર્યા અને ત્યાં તો અવાજ આવ્યો, દીકરી, તારા વ્રત નિયમ અને સેવા ભાવ ભર્યા સ્વભાવથી હું પ્રસન્ન થયો છું. તને વરદાન આપું. માગ, તારે શું જોઈએ છે? કંઈ માગે એના પહેલાં તો સુંદર કાંતિવાન કંઈ માગે એના પહેલાં તો ભગવાને સામેથી જ કીધું, હું જાણું છું તને શું જોઈએ છે. તને એક સુંદર કાંતિવાન પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે અને એ આ જગતમાં પ્રસિદ્ધ રાજા બનશે. રાજાએ રાણી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા તો રસ્તામાં 2 પેલા આખલા મળ્યા. કહે, દીકરી, ઊભી રહે, આ 2 સિંહ છે. જ્યારે પણ તારા રાજ પર કોઈ આફત આવે તો આ વગાડજે, અમે તમારી રક્ષા કરશું. આમ રાજા રાણી મહેલે આવ્યા. માનીતી રાણી દેશ નિકાલની સજા કરી હતી. અણમાનીતી મહારાણીને પદ આપ્યું. જ્યારે અણમાનીતી કહે, નાથ, માનીતીને ક્ષમા આપો, રાજમહેલમાં તમારી રાણી તરીકે એને રાખો. કોઈનું ખરાબ ઈચ્છાય નહીં, કોઈનું ખરાબ કરાય નહીં. રાજાએ બંને રાણીઓને સરખું માન સન્માન આપ્યું અને પ્રેમેથી રહ્યા. અને પછી તો પુરુષોત્તમ ભગવાનને અનેકો વ્રત કરી જીવનને પરમ પદે પામ્યા. કહેવાનું તાત્પર્ય, આ કથા, આ વાર્તા એવું શીખવાડે કે જીવનમાં જ્યારે પણ તકલીફ પડે, આપણે ભલે તકલીફમાં હોઈએ પણ બીજાની મદદ કરીએ તો બીજાને કરેલી મદદ આપણું પુણ્ય બને. રાણીને કેટલા વરદાન મળ્યા. ઉત્તમ સંતાનની પ્રાપ્તિ થઈ પોતાના સત્કર્મથી, ઉત્તમ રાજપદ અને સંપત્તિ મળી પોતાના સત્કર્મથી, અને અંતે પેલા સિંગડા મળ્યા, સુરક્ષા મળી
એ પણ પ્રભુની કૃપાથી જે સાચા ભાવથી પુરુષોત્તમ મહિનો નાય, પુરુષોત્તમ મહિનો કરે, વ્રત જપ કરે, એની સુરક્ષા, એની સંપત્તિ અને એની ઉત્તમ સંતતિ પુરુષોત્તમ પ્રભુ આપે છે. પુરુષોત્તમ પ્રભુ જેવા રાણીને ફળ્યા તેવા સૌને ફળજો. એ સાથે આ કથા પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત.